So, last Bible study we have seen chapter 4, verse 1 to 5 we have seen. పోయినసారి మనం 4వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వరకు చూసుకున్నాము. So, we have seen that the King Nebuchadnezzar is giving a salutation or greetings to all the people in the world. లోకంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా నెబుకద్నెజరు రాజు వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. He is like Paul is writing in all his epistles. He is in the first 2-3 verses. He will say, "Peace be multiplied to all the people." Like that, he will give greetings. అపోస్తలుడైన పౌలు ఆ యొక్క పత్రికలు రాసినప్పుడు అందరికీ మీకు సమాధానం కలుగును గాక అని ఏ విధంగా అయితే ఆయన గ్రీటింగ్స్ తెలియజేస్తూ వచ్చాడో అదేవిధంగా నెబుకద్నెజరు కూడా అందరికీ కూడా మీకు ఆ విధంగా శుభములు తెలియజేస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు. So that is for all the people, all the language, throughout the ends of the earth written, so that covers everybody. అది అంటే భూలోకాన్ని అంతటినీ కూడా ప్రపంచం అంతటినీ కూడా అది కవర్ చేస్తూ ఉంది. And we have seen that one chapter is given to Nebuchadnezzar, a heathen king, writing a chapter in the Bible. That's very unique. There's nobody has done that. ఆ బైబిల్ గ్రంథంలో ఏ ఒక్కరికి కూడా అన్యులైనటువంటి వారికి గ్రంథం ఒక అధ్యాయం రాయడానికి ఇవ్వలేని అవకాశం ఈ యొక్క నెబుకద్నెజరు రాజుకు ఒక్కడికి మాత్రమే దొరికింది అది. And King Nebuchadnezzar has written, "Your kingdom is everlasting kingdom." That revelation he had. నీ యొక్క రాజ్యము శాశ్వతమైన రాజ్యము అనేటువంటి ఆ ప్రత్యక్షతను ఆయన పొందుకున్నాడు. He gave glory to God. He told that God of heaven, His kingdom is everlasting kingdom. మీ యొక్క పరలోక మహోన్నతుని మీ యొక్క పరలోకమందున దేవుడు రాజ్యము అది నిరంతరం ఉండేటువంటి రాజ్యము అని చెప్తా ఉన్నాడు. So, and he was there at rest in his house. ఆయన ఇంట్లో ఆ విధంగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. That time that we have seen in the house means what and rest means what, we have seen in detail. ఆ ఇల్లు అంటే ఏంటి అన్నదాన్ని అలాగే విశ్రాంతి తీసుకోవడము అంటే ఏంటి అన్నదాన్ని పోయినసారి మనము వివరంగా చూసుకున్నాము. And God gave him the second dream. తర్వాత ఆ యొక్క నెబుకద్నెజరు రాజుకి రెండవ కళ కూడా ఇస్తా ఉన్నాడు. And because the first dream Lord gave, and there was some warning, but he did not mind that warning. ఏదే దేవుడు మొట్టమొదటి కళలో ఒక హెచ్చరిక ఇచ్చాడు, అయితే ఆ హెచ్చరికను మనసును పెట్టలేదు. He went and made one image of gold in third chapter. We have seen that. మనం 3వ అధ్యాయంలో చూసుకున్న విధంగా ఒక బంగారు ప్రతిమను ఆయన చేయించాడు అంతవరకే. We believe that his own image he must have made, because God told, "You are the head gold." ఆయన ఆ విధంగా తన యొక్క గురించి ఆ యొక్క శిరస్సుగా చేసుకొని ఆయన యొక్క స్వరూపాన్ని అక్కడ చేసుకున్నాడు. And God is giving the second dream. తర్వాత రెండవ కళను దేవుడు ఇచ్చాడు. And that dream also, when he had the vision, his thought and the vision troubled him. ఆ యొక్క ఆలోచన కానీ ఆయన యొక్క ఉన్నటువంటి ఎంతో కలవర పెట్టింది ఆయన్ని. So this up to that much we have seen that when he has heard the dream, he was troubled. Like the first dream, he was troubled. Likewise, this dream also he is very much disturbed and troubled. మొదటి కళ ఏ విధంగా అయితే ఆయన కలవర పెట్టిందో రెండవ కళ కూడా అదే విధంగా కలవర పెట్టింది. So now we will read from 6 onwards, chapter 4, Daniel chapter 4. From 6 onwards today we will meditate. 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం నుంచి మనం ఈ దినం ధ్యానం కొనసాగించుకుందాం. So we will read both 6 and 7 together. 6, 7 వచనాలు చదువుతున్నాం. Therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream. Then came in the magicians, the astrologers, Chaldeans, and soothsayers, and I told the dream before them, but they did not make known unto me the interpretation thereof. So here once again he is calling all the wise men. He has sent a decree, government order. ఇక్కడ కూడా రెండవసారి ఏం చేస్తా ఉన్నాడంటే ఆ యొక్క అధికారికంగా ఒక ప్రకటన ఇస్తా ఉన్నాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్ఞానులందరినీ కూడా పిలిచాడు ఆయన. That means like in the court they give summon.
give a notice and you come to the court and attend like that, a summon or an order is given to call all the people to the king. కోర్టు ఏ విధంగా అయితే సమ్మానాలు ఇస్తుందో ఆ విధంగా కోర్టుకు రండి అని పిలుస్తుంది కదా, అదే విధంగా ఈ యొక్క రాజు అక్కడికి రాజభవనానికి రమ్మని చెప్పి అందరినీ పిలిచాడు. And the purpose is that they should make the meaning of the dream known to king. దాని అర్థం, దాని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఆయన కలిగినటువంటి కళ యొక్క భావాన్ని వారు తెలియజేస్తారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో పిలిచాడు. In Genesis 41:8, Pharaoh also had a dream and he called all the wise men to interpret, but they could not. It's written 41:8 Genesis. ఆది కాండము 41:8 ఉంది. ఫరో కల కన్నప్పుడు అందరినీ పిలిచాడు కానీ వాళ్ళ చేత కాలేదు అది. So you 41:8 ఎవరైనా చదవండి ఒకసారి. అతడు మనస్సు కలవరపడింది కనుక అతడు ఐగుప్తు శత్రువులందరినీ అక్కడ విద్వాంసులందరినీ పిలువనంపి ఫరో తన కళను వివరించి వారితో చెప్పాను, కానీ ఫరోకు వాటి భావం తెలుపుదల వాడేవాడు లేకపోయినా. See here, like what happened in history, Pharaoh, same thing is happening the second time also. He called all the people to interpret the dream and they all have come. అదే అప్పుడు ఫరోకు జరిగినటువంటి సంగతి లాంటిదే అలాగే నెబుకద్నెజరుకి రెండవసారి జరిగింది. వాళ్ళందరినీ కూడా జ్ఞానులందరినీ కూడా పిలిచి ఆ యొక్క కళ యొక్క భావం తెలియజేస్తారనే ఉద్దేశంతో వారిని పిలిచాడు. So the king, when he has failed first time, the wise men have failed king, the first dream, they could not interpret the meaning. He should have dismissed all the people. You are useless, go home. మొట్టమొదటి కళకు అన్నప్పుడు ఆ యొక్క జ్ఞానులందరినీ పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరూ కూడా ఆ యొక్క కళను చెప్పలేనప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడి నుంచి పంపివేశాడు. You should have done dismiss. You are no more job. Dismiss, go home. మీకు ఉద్యోగం లేదు, మీకు ఎటువంటి పని కూడా ఇక్కడ లేదు అని మీరు మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి పంపించాడు. He has not done that. ఆ విధంగా చేయలేదు ఆయన. Because they are depending upon his god, the Babylonian gods, the Nebuchadnezzar's god. They are depending on that, so he want to protect them, so he didn't send them home. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఎవరైతే జ్ఞానులుగా పిలువబడుతున్నారో వారందరూ కూడా నెబుకద్నెజరు రాజు కలిగినటువంటి దేవుళ్ళని లేకపోతే వాళ్ళు పూజించేటువంటి వారిని వాళ్ళందరూ కూడా పూజిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ ఆయన సంరక్షిస్తూ వచ్చాడు. That's why this time also, second time when they came boldly. King is calling, let us go. Like that they came to king. అయితే వాళ్ళు వెళ్ళిపోమన్నటువంటి వాళ్ళే మళ్ళీ వాళ్ళు రాజు దగ్గరికి ధైర్యంగా వచ్చారు వాళ్ళు. And see, when God gives a dream and he only will give the meaning of it. King does not know that. దేవుడు కళనిచ్చేటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు, అంతేకాకుండా దాని భావం కూడా ఆయన తెలియజేసేటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. ఆ విషయం రాజు గ్రహించలేదు. First dream God only revealed. Daniel waited on the Lord through prayer. Lord revealed and he brought to before the king. He knew that, but he forgot that. దానియేలు దేవుడే ఆ యొక్క కలభావమును దానియేలు ద్వారా తెలియజేశాడు. దానియేలు ప్రార్థన చేశాడు, దాని ద్వారా దానియేలుకు ఆ యొక్క కలభావం తెలియజేశాడు. అయితే ఆ విషయాన్ని నెబుకద్నెజరు రాజు మర్చిపోయాడు. So he called all the wise men of this Babylon. So who all they called, we have seen that in verse 7. బబులోనులో ఉన్నటువంటి జ్ఞానులందరినీ కూడా పిలిచాడు. వాళ్ళు ఎవరెవరు అన్న విషయం 7వ వచనంలో రాయబడి ఉంది. So the magicians. శకునగ్రాండ్రు. So magician, they will do magic and they will do any what you call anything which you are not able to understand. They'll through magic they'll make you to understand. That is magicians. Magicians, గారడి విద్య గలవారని ఉంది. That is anything, the strange thing, they will make other people to understand. అది ఏదైనా తెలియనటువంటి విషయాన్ని ఇతరులు అర్థం చేసుకునేటువంటి విధంగా చేస్తారు వాళ్ళు. Magicians. అది గారడి విద్య గలవారు. And astrologers. శకునగాండ్రు. Who are the astrologers? Astrologers will see the position of star, sun, moon, stars, their positions, planets, and their movement. They will tell, this is going to happen. They will predict. శకునాలు చెప్తారు కదా, అంటే సూర్యుని చూసి చంద్రుని చూసి నక్షత్రాలు చూసి వాళ్ళు ఈ దినాల్లో మంచిది లేకపోతే ఈ దినాలు చెడ్డ అటువంటి విధంగా వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు వాళ్ళు. In sometimes they tell that Sani Payarchi, they tell
Sani Payarchi, in Tamil they say that Sani Payarchi means the Sani, no? Sani means something it's bad, no? Daridram. Sani. We Sani tell that. antara. Sani antara. Sani. So somebody unwanted people come to the house, they said, Sani Payarchi means the Daridram will go away. Like that they will predict. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే శని వెళ్ళిపోయింది అని అంటారు, అట్లాగా ఆ సామెత ఉంది. So these astrologers used to predict the events by the position of the planets, stars, sun. ఈ శకునగానులు ఎలాగ శకునం చెప్తారు అంటే ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సూర్యుడు చంద్ర నక్షత్రాలను ఆధారం చేసుకొని వాళ్ళు ఆ యొక్క శకునాలు చెప్తారు. And Chaldeans. కల్దీయులు Chaldean, especially why that meaning Chaldean is given is, these Chaldeans are priests for that Babylonian gods. అయితే ఈ కల్దీయులు దేనికి ప్రత్యేకించబడినటువంటి వారు అంటే వాళ్ళు బబులోనికి సంబంధించినటువంటి దేవుళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకు యాజకులుగా ఉన్నటువంటి వారు వీళ్ళు. That there is a training school that's called Gurukul, no? We call that Gurukul. They train that priests there. These are the people who serve or the pujaris. Therefore, that Babylonian gods. వీళ్ళందరూ కూడా కల్దీయులు ముందున్న ఆ యొక్క బబులోని దేవతలకు దేవుళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వారిని తయారు చేస్తూ తర్ఫీజ్ ఇస్తూ వాళ్ళందరికీ కూడా శిక్షణ ఇస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. Then soothsayers. జ్యోతిష్యులు, Astrologers, afterwards Chaldeans, then soothsayers. జ్యోతిష్యులను ఉంది. Soothsayer is actually, they are called using the evil spirits and they try to understand what is going to happen by the help of the evil spirits. ఆ యొక్క అపవిత్రాత్మను పట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా పట్టింది లేకపోతే ఎట్లా ఉంది వచ్చింది అన్న దాన్ని వాళ్ళు తెలియజేస్తారు వాళ్ళు. That we find that in Deuteronomy ద్వితీయోపదేశకాండము chapter 18, 18వ అధ్యాయము verse 11 and 12, that you can understand what is that meaning. దాని అర్థం ఏంటి అన్నది అర్థమవుతుంది అక్కడ. 18వ అధ్యాయము 11 and 12. 11, 12. దయ్యముల యొక్క విచారం చేయవారిని అయినను ఈ మధ్య ఉండనీయకూడదు. వీటిని చేయి ప్రతివాడుని యెహోవాకు హేయుడు. ఆ హేయములైన వాటిని బట్టి నీ దేవుడైన యెహోవా ఈ ఎదుటి నుండి ఆ జనమును వెళ్లగొట్టుచున్నాడు. So here we find that you know the meaning of that. What is that soothsayer means? The Deuteronomy chapter 18, 11 and 12, it is explained there who are that soothsayers. ఆ యొక్క జ్యోతిష్యులు అంటే ఏంటి అన్న దాన్ని ఇక్కడ ద్వితీయోపదేశకాండం 18, 11, 12లో చాలా స్పష్టంగా వ్రాయబడి ఉంది. So these people, king called them, come, you tell me the meaning of the dream. ఇటువంటి వారిని రాజు పిలుస్తా ఉన్నాడు, నాకు వచ్చినటువంటి కళ దాన్ని అర్థం మీరు చెప్పు అని చెప్తా ఉన్నాడు. And all the people they came and but they did not make known unto me the interpretation thereof. నా సన్నిధికి రాగా నేను కలిగిన కళను వారితో చెప్పితిని గాని వారు దాని భావం నాకు తెలపలేకపోయిరి. See, this time the king is remembering the dream, what he has seen in the dream. He has seen it, he remembered, and he is telling that all that people, group of people, wise men, this is what I have seen, come tell me the meaning. They are not able to tell. రెండోసారి కలిగినటువంటి కళను ఆయన గుర్తుపెట్టుకున్నాడు. ఆ యొక్క కళ ఆయనకు గుర్తుంది కాబట్టి కళ చెప్పి దాని భావాన్ని మీరు నాకు తెలియజెప్పండి అని చెప్పాడు. అయినప్పటికీ కూడా వారు దాని భావాన్ని తెలియజెప్పలేకపోయారు. See, the Babylonian people, they are all wise people. బబులోనులో ఉన్నటువంటి వారు అందరూ కూడా చాలా జ్ఞానమైనటువంటి వారు. వాళ్ళు They are skilled people. వాళ్ళు ఎంతో ప్రావీణ్యం గలటువంటి వారు. And they are technically good people. వాళ్ళు టెక్నికల్గా కూడా ఎంతో మంచి వాళ్ళు. Because in Babylon, they built Tower of Babel. That time only they built it. Genesis. ఆది కాండంలోనే ఆ యొక్క బాబేలు గోపురాన్ని వాళ్ళు కట్టడం మనకు తెలుసు. అది That they know architecture, how to build a tower. They knew that time only. ఆ టైంలోనే అటువంటి ఆర్కిటెక్చర్ని వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు ఆ బిల్డింగ్ కట్టడానికి. And their science, they know lot of things about science. సైన్స్ గురించి కూడా అనేకమైనటువంటి విషయాలు వారికి తెలుసు. When they are very good in all these things, yet they could not reveal the meaning of the dream, second dream. ఇన్ని తెలిసినప్పటికీ కూడా రెండవసారి కళ చెప్పబడినప్పటికీ కూడా దాని భావాన్ని వారు చెప్పలేకపోయారు. So the Lord, when he gives that to interpret that, you need a person of God, a man of God or a prophet. Only he can receive from Lord and he will reveal the meaning of it.
నువ్వు దేవుని దైవజనటువంటి వాడిని లేకపోతే దేవుని కుమారునటువంటి వాడిని నీవు అడిగినట్లయితే ఆయన ఆ యొక్క భావాన్ని పొందుకుంటాడు, దాన్ని నీకు తెలియజెప్తాడు అని చెప్తా ఉన్నా అనుకో. So we find that here, though the wise man, the dream is told, still they are not able to do, means all their wisdom is failed. It's not useful to anybody. కళ చెప్పబడినప్పటికీ కూడా దాని భావం వారు చెప్పలేకపోయారు అంటే వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఎందుకు కూడా పనికిరానటువంటి వారుగా అయిపోయారు వాళ్ళు. And you find the hand of God there also, that Lord brought them there and they made their wisdom failure, like 1 Corinthians chapter 1 verse 19 and 20. మొదటి కొరింథీయులు 1వ అధ్యాయము 19-20లో ఉన్నట్టు విధంగా, ఇందు విషయమై జ్ఞానుల జ్ఞానము నాశనం చేతును, వివేకుల వివేకం శూన్యపరచును రాయబడినది. జ్ఞాని ఏమయ్యను, శాస్త్రి ఏమయ్యను, ఈ లోకపు తర్కవాది ఏమయ్యను, ఈ లోక జ్ఞానమును దేవుడు వెరితనంగా చేస్తున్నాడు కదా. So here find that Lord has made them, that their knowledge and wisdom is everything is useless, it will not come for any use for the king. దేవుడే వారిని అక్కడికి పిలిపించాడు, అంతేకాకుండా దేవుడే వారికి ఆ యొక్క జ్ఞానము లేనటువంటి వారిగా చేసి రాజుకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేనటువంటి వాడిగా చేశాడు. Now we know that Daniel is the chief of the governors. Chapter 2 verse 47, you find that Daniel, he is appointed, he is a governor or chief over all the wise men. It is written 2:47. 2:47లో ఉంది, జ్ఞానులందరికీ పైన ఉన్నాడు, ఆయన గవర్నర్గా ఉన్నాడు అక్కడ. Right? He was made that. ఆ విధంగా చేయబడ్డాడు ఆయన. Now you find that in next verse in 8. తర్వాత ఇప్పుడు 8వ వచనము, 4వ అధ్యాయం 8వ వచనము. In verse 7 Daniel is missing. 7వ వచనంలో దానియేలు లేడు అక్కడ. When the king called all the wise men, Daniel did not come. Why he did not come? ఆ జ్ఞానులందరినీ కూడా రాజు పిలిచాడు, అయినప్పటికి కూడా దానియేలు రాలేదు. ఎందుకని రాలేదు దానియేలు? See, Daniel, though he is chief of the wise man, the wise man must have thought, why should we tell our boss? Let us go. Mahu, we used to tell na, Mahuna, మేము లేదా ఉంటాం కదా, దట్ యాటిట్యూడ్. వాళ్ళు జ్ఞానులందరూ ఈ విధంగా అనుకొని ఉండొచ్చు, ఎందుకు దానియేలుకి చెప్పేటువంటి అవసరం లేదు, మేము ఉన్నాం కదా, మేమే చెప్తాము అనేటువంటి విధంగా వచ్చి ఉండొచ్చు. He did not inform his boss. He is the boss. Boss, king has called, we are going. He did not inform. రాజు పిలిచాడు కానీ మీకు మేము చెప్తా లేదు, మేమే వెళ్తున్నాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వచ్చారు. And Daniel also must have heard, he never bothered to go with them. అయితే దానియేలు ఆ విషయాన్ని వినుండొచ్చు, అయినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి బాధ లేదు ఆయనకి వెళ్ళకుండా Because ఉండదు. he said he doesn't want to associate himself, join with that evil people or the worshipper of idols. Daniel keeping himself separate from them. ఈ యొక్క విగ్రహాలను ఆరాధించేటువంటి పరిస్థితి లేకపోతే విగ్రహాలతో వెళ్ళేటువంటి వారితో ఆయన కలగకూడదు అని ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు దానియేలు. So when we are the children of God, we should not have any associations or close relationship with the worldly people or the people who worship మనం కూడా ఈ లోకంలో వేరే వాళ్ళని ఆరాధించేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటాయి, వారితో ఎటువంటి విధంగా కూడా మనం కలిసి ఉండకూడదు. Maybe we may talk to them, వారితో మాట్లాడొచ్చు, we may have a business with them, or under you they may be working, or he may be above you also in the office, but not a very close association with them. వాళ్ళు మీకు పైన ఉండొచ్చు బాసులుగా, లేకపోతే కింద ఉండి వారి చేత మీరు పని చేయించుకోవచ్చు, ఇవన్నీ జరగవచ్చు, కానీ వారితో మంచి సంబంధం లేకపోతే క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉండొద్దు వాళ్ళతో. Like you are going to their house, they are coming to your house, like that close relationship. దగ్గరగా ఆ యొక్క సంబంధం ఉండేటువంటి విధంగా ఉండకూడదు. So that's Daniel, he kept himself separate from them. He never mingled with them. వాళ్ళతో కలిసినటువంటి వాడుగా లేడు దావీదు, ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు. That is why in verse 8 Daniel is missing there. Daniel is not there. అందుకోసమనే 7వ వచనంలో దానియేలు అక్కడ లేడు, మా దానియేలు కనబడట్లేదు అక్కడ. Now read verse 8 now. ఇప్పుడు 8వ వచనం చదవండి. కడపట బెల్తెషాజరు అను నా దేవత పేరును బట్టి బిరుదు పొందిన దానియేలు వాడు నా ఇంటికి వచ్చెను. పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ అతని యందు ఉండెను. కావున నేను అతనికి నా కలను చెప్పితిని. So here it's written that, but at last Daniel came in before me. తెలుగులో కడపట అని ఉంది. It is last. He was called last or
somebody informed, we all failed, you come and help us, Daniel. So Daniel must have come there last. వాళ్ళందరూ వెళ్ళి మేము ఆ యొక్క భావాన్ని చెప్పలేకపోయాము, మాతో కాలేదు, కాబట్టి నువ్వు సహాయం చెయ్యి అని ఉండొచ్చు. వాళ్ళు ఆ విధంగా దానియేలు చివరిలో వచ్చాడు. And we also do that the same thing in our difficulties, in our problems. We go here and there, we ask help, we do other means we use. మనం కూడా కష్టంలో శ్రమల్లో ఉన్నప్పుడు అనేక విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం. వారి దగ్గరికి వీరి దగ్గరికి వెళ్ళి యొక్క పరిస్థితి అంతా కూడా చెప్పుకుంటాం, కానీ ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. They all will fail. అందరూ తప్పిపోతారు. And last will come to Lord. చివరిగా దేవుడి యొద్దకు వస్తాము, ప్రభు దగ్గరికి. Lord is there. They ప్రభు all failed. Let us put a word. Anyhow, let us put a word to God. Okay. He may help us like that. With the attitude, we come to God. అన్నీ తప్పిపోయాము, ఒక్క ఆశ దేవుని మీద పెట్టుకుందాము, ఒకవేళ దేవుడు ఏమన్నా సహాయం చేయొచ్చేమో. We last resort, we come to Lord. Lord help. All other people fail. Last you are the only one. Last they come to Lord. మనం అనుకున్న వారందరూ కూడా ఆ విషయంలో తప్పిపోయినప్పుడు చివరి అవకాశము దేవుడికి ఇస్తాము. That is the lesson we learned here. Daniel was brought in last. ఈ యొక్క పాఠంనే మనం నేర్చుకుంటా ఉన్నాం. కడపట దానియేలు తీసుకొని రాబడ్డాడు. He is the servant of God, he is the prophet of God, and depending upon, he is a God, a man of God. ఆయన దైవజనుడిగా ఉన్నాడు, పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు ఆయన. And he was brought in last help. చివరి సహాయం కోసం ఆయన తీసుకొని రాబడ్డాడు. And here king is addressing him, whose name was Belteshazzar, he says. నీ పేరు బెల్తెషాజరు అంటా ఉన్నాడు. According to the name of my God. నా దేవత పేరుని బట్టి. He knows that in chapter 2 he said, Daniel, God, your God is most high God, and your God is God of gods and Lord of all the kings. He told, and he said, Belteshazzar, my God's name, he says. రెండో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే నీ దేవుడు అందరికంటే అధికుడిగా ఉన్నాడు, దేవతలందరికీ దేవుడు అని చెప్పి ఎంతో దానియేలు దేవుడిని పొగిడినటువంటి ఆ నెబుకద్నెజరు రాజు ఇక్కడ అంటా ఉన్నాడు కదా, బెల్తెషాజరు, నీవు నా దేవత పేరుని బట్టి బిరుదు పొందిన వాడివి అంటా ఉన్నాడు. See that Nebuchadnezzar, for him limited revelation of God was given that time. He fell down at the feet of Daniel and worshipped him. ఏదో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతను బట్టి దానియేలు ఎదుట ఆయన దానియేలు దేవుడిని పొగిడినటువంటి వాడుగా మోకాల మీద పడ్డాడు, కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. But there is no progress in that. He has not improved it. He had a revelation or knowledge of the true God, but he has not developed that. దేవుడు నిజమైనటువంటి సజీవమైనటువంటి దేవుడు అని గ్రహించాడు, కానీ దాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోలేపాడు తన జీవితంలో. Whereas you see this in verse 8, he is sticking on to his own God. He tells that Belshazzar, and give the name also to Daniel, that Belteshazzar he has given. ఇక్కడ 8వ వచనం చూసినట్లయితే ఇంకా కూడా ఆయన అంటా ఉన్నాడు కదా, ఆయన దేవత మీద ఆయన ఆధారపడుతూ బెల్తెషాజరు నా దేవత పేరుని బట్టి బిరుదు పొందిన దానియేలు అంటా ఉన్నాడు. See, if somebody changes your name, how you will feel? ఎవరైనా నీ పేరుని మారిస్తే ఏ విధంగా నువ్వు ప్రతిస్పందిస్తావు? And suppose some good name is there, మంచి పేరు ఉందనుకోండి, ఒకవేళ like విల్సన్ అని పేరు ఉంది, I'll change your name to Venkat. వెంకట్ అని పేరు పెట్టారు, పెట్టుకుంటారు. I will call you from today onwards only Venkat. నేను ఇంకా వెంకట్ అనే పిలుస్తాను ఇక్కడి నుంచి. Somebody's name is Joseph. ఒకవేళ జోసెఫ్ అని పేరు ఉంది, Today onwards I will call you Kasap. కసాప్ అని పిలుస్తానని చెప్పారనుకోండి, How it will be? ఏ విధంగా వాళ్ళు ప్రతిస్పందిస్తారు? Or some other nice name is there, Kumar may be there. కుమార్ అని పేరు ఉంది, Today onwards I will call you Barra. Your name is Barra. బర్రి అని పిలుస్తానని చెప్పండి. How sad it will be. ఎంత బాధగా ఉంటుంది చూడండి వాళ్ళకి. See, in the beginning only that Azariah, Mishael, Azariah and Hanani, 3 people, no? They would have felt that same pain in them. అననీయ మిషాయేలు వాళ్ళకు కూడా ఇదే నొప్పి వారు కలిగి ఉంటా ఉన్నారు. Because Babylon king, they changed the name for them, the Shadrach, Meshach, Abednego. They named all donkey, monkey and like that name they kept. వాళ్ళు ఆ విధంగానే శద్రకు మేషకు అబేద్నెగో అని వారికి సంబంధించినటువంటి పేర్లు పెట్టుకున్నారు. ఏదో మనకు ఇప్పుడు తెలుగులో మనకు ఇప్పుడు గాడిద, కుక్క ఆ విధంగా ఉంటుంది, అలా పెట్టినట్టు అనమాట. It's very grievous thing or painful thing to have the other God's name in you.
వాళ్ళకి అటువంటి విధంగా నీకు అటువంటి విధంగా ఇతర దేవతల పేర్లు పెట్టినటువంటి విధంగా ఉంది. Here he mentions that Belteshazzar, according to the name of my God, he is giving glory only to the idols. ఇలా తన దేవతలకు లేకపోతే విగ్రహాలకే మహిమనిస్తా ఉన్నాడు. బెల్తెషాజరును నా దేవత పేరును బట్టి బిరుదు పొందిన దానియేలు అంటున్నాడు. And according to the name of God, and in whom is the spirit of the holy gods. Once again he reviving only that his Babylonian God's spirit is there in him. That's what he means there. ఆయన ఏమనుకుంటా ఉన్నాడంటే బబులోను దేవతల యొక్క ఆత్మ ఆయనలో ఉంది అనుకుంటా ఉన్నాడు ఆయన. That is why again he mentions that in whom is the spirit of the holy gods. He says multiple gods. That means that idol worship gods, his land, the gods of his land. పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ అతని యందు ఉండెను అంటా ఉన్నాడు. అంటే ఆత్మ దేవతల అంటా ఉన్నాడు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఉన్నటువంటి పూజించేటువంటి ఆ యొక్క విగ్రహాలన్నిటి పేర్లు కూడా ఆయన ఊహిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన. Maybe he has segregated some bad gods and some maybe good gods. So that's why he put the word holy. Maybe he belonged to a good God. ఆయన కొన్నట్లని చెడ్డగాను కొన్నట్లు మంచిగాను చూస్తూ ఉన్నాడేమో. అందుకని మంచి వాళ్ళందరినీ కూడా హోలీ అంటే పరిశుద్ధ దేవతల అన్న పేరు పెడతా ఉన్నాడు. Here he is calling Daniel. ఆ విధంగా పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ కలిగినటువంటి దానియేలు అని పిలుస్తా ఉన్నాడు. And before him I told the dream. నేను అతనికి నా కలను చెప్పి తిని. First time he asked, you tell me the dream and also meaning. This time king he told all clearly, he has explained the dream. మొట్టమొదట కళను నేను మర్చిపోయాను, కళను చెప్పాలి, కళను చెప్పడమే కాదు దాని భావాన్ని చెప్పాలని మొదటి కళ గురించి చెప్పాడు. రెండోసారి అయితే కళను చెప్తా ఆయన కళ గుర్తుంది కాబట్టి కళ చెప్తా ఉన్నాడు. So he already told the dream to the musicians, but they could not understand, they could not interpret. అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్ఞానులకు ఆయన కళను చెప్పాడు. ఆ కళ విన్నారు కానీ దాని భావాన్ని వారు ఏమాత్రం కూడా చెప్పలేకపోయారు. Second time Daniel was brought and the king once again he is telling the dream to Daniel. దానియేలు వచ్చిన తర్వాత దానియేలుకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆ యొక్క కళను చెప్తా ఉన్నాడు. In verse 9 9వ వచనంలో పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ నీ యందు ఉన్నదనియు ఏ మర్మము నిన్ను కలతపెట్టదని నేను ఎరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు దాని భావమును నాకు తెలియజెప్పుము. So here king is addressing not Daniel, oh Belteshazzar. Again he is mentioning glorifying his God only. మళ్ళీ బెల్తెషాజరు అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మళ్ళీ దానికి ఉన్నటువంటి దేవతను ఆయన ఆరాధిస్తూ ఉన్నాడు. మాస్టర్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్, శకునగాండ్ర అధిపతి అంటున్నాడు. he is not he is a chief, but he never practiced any magician work or any other astrology or soothsaying. Daniel has never done that. అయితే వీళ్ళందరూ జ్ఞానులందరికీ అధిపతే కాదంటలేదు, కానీ శకునగాండ్ర విద్య కానీ గారడ విద్య కానీ కల్జల విద్య కానీ ఎక్కడా కూడా ఆయన అభ్యసించలేదు ఆయన. Daniel definitely would have been very sad to hear that word, you are the master of the magicians, when king has told that. శకునగాండ్ర అధిపతి యగు బెల్తెషాజరు అంటే ఆయన తప్పక ఆయన ఎంతో కలత చెంది బాధపడి ఉండుండొచ్చు. And again king is telling, because I know that the spirit of the holy gods in thee. పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ నీ యందు ఉన్నదనియు. And no secret troubleth thee. ఏ మర్మము నిన్ను కలవర పెట్టదనియు. That secret, that means he knows that he will be knowing the secret of that dream. ఆ యొక్క కళ యొక్క మర్మము దానియేలుకు తెలుసని ఈయనకి తెలుసు. నెబుకద్నెజరు గ్రహించాడు. That it will not trouble thee, because you are the master of the magicians, it will not trouble you. ఆ యొక్క కళ మర్మం నీకు తెలుసు కాబట్టి నీకు ఏ విధంగా కూడా కలత చెందదు, లేకపోతే ఆయన నిన్ను ఏ విధంగా కూడా కలత చెందదు అని చెప్తా ఉన్నాడు. And Daniel may be knowing the meaning of the dream. ఆ యొక్క కళ యొక్క భావము దానియేలుకు తెలుసు. But he is standing quietly there before the king. ఆ యొక్క రాజు ముందు ఆయన మౌనంగా నించొని ఉన్నాడు. No sign of troubled or shaking. He is not doing, calm, he is standing. That's why no trouble, nothing troubles you. భయపడడం కానీ వనకడం కానీ అటువంటివి ఏమీ చేయలేదు. అందుకనే ఆయన అంటా ఉన్నాడు, ఎటువంటి కలత కూడా నీకు లేదు అంటున్నాడు. And he has not revealed that secret. ఆయన నీకు ఆ యొక్క మర్మాన్ని ఏమి ఇంకా తెలియజెప్పలేదు. If we know some secret, do we keep? మనం ఒకవేళ అటువంటి మర్మం ఏమన్నా సీక్రెట్ అని తెలిస్తే మనం మౌనంగా ఉంటామా? Suppose sisters, they know something. Immediately they go to, Akka, మీకు తెలుసా
ఇట్లా జరిగింది, వాళ్ళు ఇట్లా చెప్పారు, మీకు తెలుసా? ఇజంట్ ఇట్? ఐ డోంట్ నో వై ఆల్వేస్ అక్క కమ్స్. అక్క అని మాట ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు, కానీ ఏదన్నా రహస్యం అనేది ఉంటే మాత్రం ఆగదు అది. బ్రదర్స్ యూ డోంట్ నో అన్న, మీకు తెలుసా? ఐ నెవర్ హెడ్ దట్ వర్డ్ అన్న, బట్ ఓన్లీ అక్క, ఓన్లీ ఐ హెడ్. ఎనీ ప్రాబ్లం అక్క, మీకు తెలుసా? అది ఓన్లీ తెలుగు. ఐ డోంట్ నో వై దట్ ఇస్. తెలుగులోనే వస్తుంది అక్క అనేటువంటి మా పదమే వస్తుంది మొట్టమొదటి, మీకు తెలుసా అని చెప్పి. దే విల్ టెల్ ఆల్సో, అక్క ఎవరికి చెప్పకూడదు అక్క, వాటి చెప్తున్నా మీ దగ్గరే పెట్టుకో అంటారు. కానీ నెక్స్ట్ 5 minutes ఇట్ విల్ బి నోన్ టు అనదర్ 5 people కదా. ఒకరికి తెలిస్తే అది తర్వాత కొంత సమయంలోనే ఇంకొక 5 తెలుస్తుంది. అది అట్లట్లే స్ప్రెడ్ అవుతుంది, అది అలాగే వ్యాపిస్తూనే ఉంటుంది. వీ డోంట్ కీప్ ద సీక్రెట్. రహస్యాన్ని మనము ఉంచుకోలేము. ఇట్స్ సీక్రెట్. If you don't tell others, that is a secret. The moment you tell others, this is no more a secret. రహస్యం అంటే మన దగ్గరే ఉండాలి, ఆ యొక్క మన దగ్గర లేకుండా వెళ్ళిపోయింది అంటే అది రహస్యం కాదు. అది that is open secret. It become open secret. బహిరంగంగా తెలిసేటువంటి రహస్యం అది. So here Daniel is keeping the secret. He is not troubled, and the king also tells, no secret will trouble you. ఆ రాజు అంటా ఉన్నాడు కదా, ఏ మర్మము నేను కలత పెట్టదని నేను ఎరుగుదును. So here Daniel is come, he heard the dream, he is not troubled, standing before the king. దానియేలు అక్కడ వచ్చాడు, తీసుకొని రాబడ్డాడు. ఆ యొక్క కళ చెప్పబడింది. అంతేకాకుండా ఆయన ఎటువంటి కలత కూడా చెందలేదు. And king tells Daniel, tell me the vision of my dream that I have seen and the interpretation thereof, that king is asking him. నాకు తెలిసినటువంటి కళను చెప్పాను కదా, దాని యొక్క భావాన్ని నువ్వు ఇప్పుడు నాకు తెలియజెప్పు అంటున్నాడు. And he is telling in verse 10 to 12 also, 10 నుంచి 12 దాకా the dream is explained by the king. King himself is explaining. రాజు తానే ఆ యొక్క కళను వివరిస్తూ ఉన్నాడు. That's why I told in the beginning that whole chapter is given to Nebuchadnezzar. He is only speaking. ఎందుకంటే ఆ యొక్క 4వ అధ్యాయం అంతా కూడా నెబుకద్నెజర్ రాజు చేత రాయబడింది, ఆయనకి ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఆయనే ఆ యొక్క మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. And he says, thus were the visions of mine head in my bed. I saw and behold a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great. నేను నా పడక మీద పరుండి ఉండగా నాకు దర్శనములు కలిగెను. నేను చూడగా భూమి మధ్యను మిగుల ఎత్తుగల ఒక చెట్టు కనబడెను. See, this is what the dream King Nebuchadnezzar heard in this. ఇటువంటి చెట్టు ఆయన ఉన్నట్టు కలగన్నాడు. And very great tree. చాలా పెద్ద Next verse it is written, reach up to the heavens. It is written. అది ఏమీ రాయబడిందంటే ఆకాశాన్ని అంటే అంతవరకు ఉంది అని చెప్పబడతా ఉంది. Great tree, a big tree, very large tree he has seen in this tree. చాలా పెద్ద చెట్టు, వృక్షంగా ఉంటా ఉంది, అది చెట్టుగా ఉంది. And next verse you read, verse 11. ఆ చెట్టు వృద్ధి పొంది బ్రహ్మాండమైన దాయను, దాని పైకొమ్మలు ఆకాశమున కంటునంత ఎత్తుగాను, దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలంగాను ఉండెను. So it grew, it became a very great tree, and a lot of fruits. Birds came and stayed there, and all the animals they came and rest under that shadow. And some people also there, maybe taking the fruit. People also find it. ఆకాశ పక్షులన్నీ కూడా ఆ యొక్క చెట్టులో ఉండేటువంటివి, సకల సమమైనటువంటి జంతువులు కూడా ఆ యొక్క చెట్టు కింద సేద తీరేటువంటివి. That's why it's written, the leaves were fair and the fruit thereof much, and it was meat for all. That means food. It was supplying food for all the people, human and birds and also the animals. దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండ్లు విస్తారంగాను కనబడెను. అందులో సమస్త జీవకోట్లకు చాలినంత ఆహారం ఉండెను. అంటే పక్షులకి, జంతువులకి, మనుషులకు కూడా యొక్క ఆహారం ఇచ్చే చెట్టుగా ఉంది అది. And the beast of the field had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the boughs thereof, and all the flesh was fed of it. దాని నీడను అడవి జంతువులు పండుకొనెను, దాని కొమ్మలలో ఆకాశ పక్షులు కూర్చుండెను, సకల మనుషులకు చాలినంత ఆహారము దాని అందుండెను. So this is how the dream has come to King Nebuchadnezzar, and he himself is telling, this is what I have seen. అటువంటి కళ నెబుకద్నెజర్ రాజుకు వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఆయనే ఆ కళను దానియేలుకు చెప్తా ఉన్నాడు. And this is a good thing, isn't it? When you see a tree and full of fruits and everybody is nourished by it,
It's a good thing, isn't it? పెద్ద చెట్టు ఉండడము, ఆ చెట్టుకి అన్ని కూడా ఫలాలు ఉండడము, ఆ యొక్క ఫలాలు అనేకులకు ఆహారం ఇవ్వడము అనేటువంటిది చాలా మంచి విషయం అది. But you read verse 13. అయితే 13 చదవండి. మరియు నేను నా పడక మీద పండుకొని ఉండి నా మనస్సునకు కలిగిన దర్శనములను చూడగా యాదవులకు ఒక పరిశుద్ధుడు ఆకాశం నుండి దిగివచ్చి ఇలా బిగ్గరగా ప్రకటించెను. So in verse 13 you find that I saw in the vision of my head upon my bed, and behold, a watcher and an holy one came down from heaven. నేను నా పడక మీద పరుండి ఉండి నా మనసునకు కలిగిన దర్శనం నేను చూడగా జాగరణకి ఒక పరిశుద్ధుడు ఆకాశం నుండి వచ్చి ఇలా బిగ్గరగా ప్రకటించెను. So here we find watcher, it is written watcher. When I was sleeping and having a dream of the tree, a watcher came, a holy one, it's written. జాగరకుడు ఒక పరిశుద్ధుడు అని చెప్పబడతా ఉంది తెలుగులో. What is the meaning? జాగరకుడు అంటే వాచర్. Watcher means is angel. That's why, how do you know that's angel? Because a holy one, it is written. ఇక్కడ దేవదూత అని ఎలా చెప్పగలము అంటే ఒక పరిశుద్ధుడు అని కూడా రాయబడి ఉంది. It is sent from God. Holy one. దేవుని యొద్ద నుంచి పంపబడినటువంటి పరిశుద్ధుడు. So watcher, other meaning we can take as angel, a messenger. He has come. జాగరకుడు అంటే మనము దేవదూత అని చెప్పవచ్చు, అంతేకాకుండా వర్తమానం ఇచ్చేటువంటి వాడు కూడా. So in English it is written watcher means he will keep on watching you, what is happening, he will watch and he will protect also. అది ఆయన ఇంగ్లీష్లో వాచర్ అని రాయబడి ఉంది. అంటే అది ఎప్పుడు కూడా చూస్తూనే ఉంటారు, అంతేకాకుండా మనకు భద్రత కూడా కలిగిస్తారు వాళ్ళు. And you see that in Genesis it is written that you see that I will tell you that watcher protection. Numbers. Genesis 15:16 you read. 15-16 చదవండి ఒకసారి. ఆదికాండం 15-16. అమోరీల అక్రమము ఇంకా సంపూర్ణం కాలేదు కనుక ఈ 4వ తరం వారి ఇక్కడికి మళ్ళా వచ్చారని నిశ్చయంగా తెలుసుకోమని అబ్రాహాముతో చెప్పాను. So you know that Amorites, their iniquity has not come to full. That means they have been under some, Lord is watching them. Their sins are not come to full. He is waiting for them. అమోరీల యొక్క అక్రమం ఇంకా కూడా అది సంపూర్ణం కాలేదు అని చెప్పబడతా ఉంది. So you find that Amorites means this that Israel nation. This is the Israel. అదంతా కూడా ఇజ్రాయెల్ దేశం అది. So in that Israel, see in that yellow color portion is Amorites. ఇటువైపు ఉన్నది కూడా అమోరైట్స్ ఉంటా These ఉన్నారు. are the people lived in Amorite. They are called Amorites. ఆ యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా అమోనీయులు వాళ్ళు. So in this place, who all there? ఈ యొక్క స్థలంలో అంతా కూడా ఎవరున్నారు అక్కడ? Is another picture I will put. ఇంకొక పటంలో Same picture in different places. Who all there? ఇంకొక ఆ యొక్క పటంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు అక్కడ? Hittites, హిత్తీలు ఉన్నారు, Perizzites, పెరిజీలు ఉన్నారు, Jebusites, ఎబీనీలు ఉన్నారు, Philistines, ఫిలిస్తీన్లు ఉన్నారు, Canaanites. కనానీయులు ఉన్నారు. So Lord has told them, there are 5 nations stronger than you. I will drive them out and I will give that land of Canaan. This is land of Canaan. I will give you. నీకంటే బలమైనటువంటి 5 దేశాలు ఉన్నాయి, 5 దేశాలని కూడా నీ కొరకు ఇస్తాను అని చెప్పాడు దేవుడు. That means land of Amorites. It is because they were occupying land of, they were there, Amorites. అమోరీయులు ఆ యొక్క స్థలాలంతటిని కూడా వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు. In that Amorite land only there are different 5 types of people were there. Amorites, Jebusites, Hittites, Girgahites, it's Girgahites there, and Perizzites. These 5 nations were there. ఈ యొక్క అమోరీయుల్లోనే ఈ యొక్క 5 దేశాలు ఉంటా ఉన్నాయి. పెరిజీలు, హిత్తీలు, గిర్గాసీలు వీళ్ళందరూ కూడా ఉంటా ఉన్నారు. Lord was waiting. Their iniquity is not come to full. They were waiting. Lord is waiting. వారి యొక్క అక్రమము సంపూర్ణం కాలేదు, అందుకోసమని ప్రభు వేచి ఉంటా ఉన్నాడు. Lord is watching them. వాళ్ళని చూస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా వాళ్ళకి అక్రమం ఎప్పుడు సంపూర్తం అవుతుంది అని. Now you read that Numbers. ఇప్పుడు సంఖ్యాకాండము You see that Numbers chapter 14 verse 9 you read. 14:9 చదవండి. సంఖ్యాకాండం 14. మీరు యెహోవా మీద తిరుగుబడకుడి, ఆ దేశ ప్రజలకు భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారం ఇగుదురు,
వారి నీడ వారి మీద నుండి తొలగిపోయాను. యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు, వారికి భయపడకుడు అనేది. ఆ సర్వ సమాజం వారిని రాళ్లతో కొట్టి చంపవలని అనగా Their defense is departed from them, it is written. In verse 9, in Telugu it is written shadow, isn't it? ప్రత్యక్షపు కూడా Numbers 14:9. 14:9. ఓకే. Numbers. నంబర్స్. ఓకే. నీడ వారి మీద నుండి తొలగిపోయెను. But in English it is written defense. Defense means something support or protection. That is departed. భద్రత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్తా ఉన్నది. That means a watcher who are upon these nations when Joshua is going to come and want to occupy this land. Don't fear them. The watcher or the angel who was protecting them as a shadow, in Telugu shadow, in English it is a defense for them. It is departed. It has gone away from them. ఏదైతే 5 దేశాలని వాళ్ళు కాపాడుతూ ఉన్నారో లేకపోతే భద్రపరుస్తూ ఉన్నారో ఆ యొక్క భద్రత అనేటువంటిది వారి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి మీరు వారికి భయపడకూడదు అని అంటా ఉన్నాడు. దేవుడు ఆ విధంగా వాళ్ళ యొక్క భద్రత వెళ్ళిపోయేటంత వరకు వేచి చూస్తూ ఉన్నాడు వారి కోసం. So now you know what is that in verse 9 it's in Daniel you have seen a watcher has come in that in verse 13 we have seen 13లో చూసాం కదా, జాగరూకుడకు ఒక పరిశుద్ధుడు. Now you know the meaning of watcher is the angel which protects or watches over the nation. ఎందుకంటే అక్కడ దేవదూత ఉన్నాడు. ఆ యొక్క దేవదూత ఏం చేస్తా ఉన్నాడు అంటే ఆ యొక్క దేశాన్ని అంతటినీ కూడా భద్రపరుస్తూ ఉన్నాడు. And we can confirm this in Daniel only in you see that Daniel chapter 10 దానియేలు 10వ అధ్యాయము verse 13 you read. 13 చూడండి, ఒకసారి చదవండి. Daniel chapter 10 verse 13. రాజ్యాధిపతి హేరోదు యొక్క దినంలో నన్ను ఎదిరించెను. ఇంకా పారసీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుచుండగా ప్రధానాధిపతులలో మికాయేలు అని ఒకడు నాకు సహాయం చేయవచ్చు. See, we know that when Daniel was praying, God sent help, but the prince of Persia, as with who he has stopped me, like that it is written. దానియేలు ప్రార్థన చేశాడు. ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుడు ఒక కాపాడేటువంటి వాడిని పంపించాడు, రక్షించేటువంటి వాడిని. అయినప్పటికీ కూడా పారసీకుల రాజ్యాధిపతి వారిని అడ్డగించింది. That means there is a evil spirit or evil angel over Persia that has stopped the angel which has come from God. దాని అర్థం ఏంటి అంటే అపవిత్రాత్మలు కలిగినటువంటి వారు ఏం చేశారు అంటే దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి దూతను దేవదూతను వారు అడ్డగించారు వాళ్ళు. That is called the prince of Persia. అందుకు దాన్ని ఏమంటా ఉన్నారంటే పారసీకుల రాజ్యాధిపతి. And he was having a fight and Michael came and helped him. దాన్ని పోరాడి జయించడానికి మైకిల్ అనేటువంటి దేవదూత వచ్చాడు. That means who has come from heaven, his name is not written. పరలోకం నుంచి మొట్టమొదట పంపబడినటువంటి వారు ఎవరు ఆ యొక్క దేవదూత పేరు రాయబడలేదు. What we understand is the prince of Persia is a person watching over Persia. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పారసీకుల రాజ్యాధిపతి ఏం చేస్తా ఉన్నాడంటే పారసీకుల రాజ్యాన్ని అంతటినీ కూడా చూస్తూ భద్రపరుస్తూ ఉన్నాడు. Now you read 20 verse 20, Daniel 10:20. అదే 10:20 చదవండి ఒకసారి. అతడు నేను ఎందుకు నీ ఎద్దకు వచ్చితినో అది నీకు తెలిసినది కదా. నేను పారసీకుడగు అధిపతితో యుద్ధం చేయటం మరలా పోయేదను. నేను బయలుదేరుచుండగానే గ్రీకుల దేశం యొక్క అధిపతి వచ్చెను. So here you find that after finishing the prince of Persia, that prince of Grecia will come. అయితే పారసీకుల అధిపతిని ఓడించిన తర్వాత గ్రీకుల అధిపతి వచ్చాడు మళ్ళీ. So here you find that for the Greek nation there is one watcher. He is protecting them or keeping them. ఇప్పుడు గ్రీకులకు దేశానికి సంబంధించినటువంటి వారు ఒకరు ఉన్నాడు. ఆయన ఏం చేస్తా ఉన్నాడంటే ఆ యొక్క దేశాన్ని అంతటినీ కూడా చూస్తూ భద్రపరుస్తూ ఉన్నాడు. And after finishing Persia, when I go that I have a fight with that Greece. ఈ యొక్క పారసీకుల అధిపతిని నేను ఓడించి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు గ్రీకులకు వస్తారన్నారు, వారితో నేను పోరాడాలి అంటా ఉన్నాడు. But Lord says that in that place the prince of your prince will fight them, he says. అయితే దానియేలు చెప్తా ఉన్నాడు కదా, నీ యొక్క అధిపతి పోరాడతాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. In the same chapter you find that and your prince Israel, Gabriel, maybe Gabriel, he may come. ఒకవేళ అదే అంటా ఉన్నాడు కదా, నీ యొక్క అధిపతి అంటే ఇజ్రాయేల్ యొక్క అధిపతి గాబ్రియల్ అయి ఉండొచ్చు, ఆయన వస్తాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. So your prince will protect you or fight for you, Lord says. నీ యొక్క అధిపతి వచ్చి ఆయన నీకు సహాయం చేస్తాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. So when you find that here
that the watcher was come from in his vision to the king Nebuchadnezzar is an angel sent from God. ఆ విధంగా ఆ యొక్క జాగరూకుడగు పరిశుద్ధుడు అని చెప్పబడింది కదా, అది దేవుని యొద్ద నుంచి పంపబడినటువంటి దేవదూత. So in Hebrews also, chapter 1 verse 14, it is written the spirits, the angels, angelic beings, they are ministering spirits. It's written 1:14 Hebrew. హెబ్రీ 11:14లో ఉంది. అది నశించును గాని నీవు నిలిచియుందువు, అవన్నీ వస్త్రములే పాతగిలును. Hebrew 1:14. వీరందరూ రక్షణైన స్వాస్థ్యం పొందబో వారికి పరిచారం చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారా. See, they are called, the angels are called ministering spirits. That means they will do minister to us. వీరు సేవ చేసేటువంటి ఆత్మలుగా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సేవ చేసేటువంటి వారుగా ఉన్నారు. And the Lord also told, don't offend any child. Their angel always behold me there in heaven. Isn't it written there in the Gospels? సువార్తలో రాయబడింది కదా, పిల్లల్ని ఆటంకపరచవద్దు, వాళ్ళు ఎందుకంటే వారికి దేవదూతలు కాపలా ఉంటారు అని చెప్తా ఉన్నాడు. Their personal angels, they behold the Father. వాళ్ళకి వ్యక్తిగతమైనటువంటి దేవదూతలు తండ్రి వద్ద ఉన్నారు అని చెప్తా ఉన్నాడు. Means here the watcher means an angel has been sent to make known the meaning or what is going to happen. He will explain in that. ఈ యొక్క జాగరూకుడు ఏమి జరగబోతా ఉందో దాన్ని తెలియజేయడానికి పంపబడినటువంటి వాడుగా దేవదూతగా ఉన్నాడు. So you know the meaning of now verse 30. ఇప్పుడు 13వ వచనము దాని యొక్క అర్థం ఇప్పుడు తెలిసి ఉండొచ్చు మనకి. A watcher has come, a holy one means a holy angel has come. జాగరూకుడకు ఒక పరిశుద్ధుడు అంటే ఒక దేవదూత వచ్చాడు. So this is we will stop here up to 13 only. 13 దాకా మనము ఇక్కడికి ఆపుదాము. So here we find what we learned today is Daniel, though he is not a magician, yet he has come last. దానియేలు ఆయన ఈ యొక్క జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన చివరిగా వచ్చాడు. Second thing, the king he has remembered the dream and told the magician, they could not interpret. రెండవ విషయం ఏంటంటే యొక్క నెబుకద్నెజరుకి కళ గుర్తుంది, కళ చెప్పాడు, అయినప్పటికీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్ఞానులు ఎవరో కూడా ఆ యొక్క కళ భావం చెప్పలేకపోయారు. The reason is that Lord wants to put to shame all the wisdom of the world. ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అంతా కూడా నిరర్ధకం చేయడానికి దేవుడు ఆ విధంగా వారిని ఉపయోగించుకున్నాడు. And the meaning of the tree we will see in the coming days. తర్వాత దానికి ఉన్నటువంటి కళ యొక్క భావాన్ని ఇంకా ముందున్నటువంటి దినాల్లో చూసుకుందాము. And we have seen what is the meaning of watcher or the good angel, holy angel come down in the dream. పరిశుద్ధ ఆత్మ కలిగినటువంటి వాడు లేకపోతే పరిశుద్ధుడైనటువంటి వాడు దేవదూత ఏ విధంగా వచ్చాడో మనం చూసుకున్నాము. So God willing we will continue the study from 14 onwards in the coming Bible study. వచ్చే బైబిల్ పఠనంలో 14 నుంచి దేవుని చిత్తమైతే దాన్ని కొనసాగించుకుందాం.